Here we go, bang on target, safe as well. Superb atmosphere here in Sabantwadi Gymkhana Cricket Stadium. Lovely evening. Ladies and gentlemen, for your information, the Member of Parliament and the occasion of the Mr. Narendra Rani Sahib, the birthday, and Sanju Parab and his friend circle organized this tournament. The Yuva Sena of the Shiva Sena, the first day of this tournament, Pratik Bandekar, Archit Pokre, Saish Wadkar, Deva Suryaji, Guru Chitness, they're working very hard last couple of months to make this tournament is very successful and eventful. Even the signal by Arun Ghari. The two officials embossed for this match, Mr. Arun Ghari and Mr. Rushikesh Karurekar as well. The captain given the ball to his experienced left-handed fastest bowler from Samir Rengulekar. Left arm this time round the wicket, batsman goes sweep delivery, bounce goes to this discoloration. Very good running between the wicket as well. Gopal Bhatta and Latesh Salgaonkar, the two opening batter for the batting side. Ball goes to the short square region. Fielder is down there when he throws and he picks the ball. Throw to the non-strike end, but the two batters running between the wicket is absolutely superbly. Oh, good shot, good shot, good shot. Way over the deep extra region. Up goes to the fingers by Hempras as well. And the first six of the third match. The previous match, man of the match goes to the Latesh Salgaonkar, and his form continued to this test match as well. Here we go, Samir Rengulekar to Latesh Salgaonkar. This time top edge, fielder is underneath it, Rajan Khelkar is underneath it, can he take the catch? Yes, he makes no mistake. So the end of the first experience battle, back in the pavilion, Latesh Salgaonkar is back in the pavilion. Little bit disappointed for the Latesh Salgaonkar for his shot. He knows very well the fielder is down there, and the very good fielder is well, Rajan Khelkar. He makes no mistakes. At the end of the Latesh Salgaonkar's innings, his individual score just only 6 runs for him. So one recognized batsman back in the pavilion, and the one recognized left-handed batsman walks out to the middle. Sachin Thakur is the new batter. The first prize is ₹1 lakh and a good trophy as well. Second prize of this tournament ₹50,000 and a good trophy as well. Best batter, best bowler, man of the match, man of the series, best fielder, and many more prizes in this tournament so far as well. Who is the winner of this tournament along with the first prize ₹1 lakh? Who is the runner of this tournament along with the second prize ₹50,000? Will be decided the day after tomorrow, sharp 6 o'clock. The high dignitaries will be present here to distribute the prize distribution ceremony. Batsman goes sweep till a sweep. This time Bala Savar is the fielder, but throw is very wide. Is in between batsman taking 1 run very comfortably. With this single, Skem is onto the 8 runs on the board. 1 wicket down for 8 runs. First over progress so far as well. Few more deliveries left in the first over. This time slow delivery. This time Gopal, but can Samir Rengulekar? Yes, he makes no mistake. So both the opening batter back in the pavilion. Big disappointment for the batting side, because first to go is Latesh Salgaonkar, and second to go is a partner Gopal Bhatta, the captain of Sindhudurga, back in the pavilion. DJ.
So who is the next batter? Yes, the clean strike of the ball. Daji Dhurat walks out to the middle, replacing Gopal Bhatta. In the morning station, Vijay Gymkhana Group Savantwadi, and the second team is KP Gaurav Sports Banda. The two teams qualify for the morning session, and let's see what's happened in the evening session. Who is the two teams for the qualify for the first day as well? Daji Dhurat takes the guard. Passing next delivery to Samir Vengulegar. Oh, good shot. Ball gets to the short cover point region. Fielder is down there. So very good over as well from Samir Vengulegar. He picks up very two important wickets. First to go from Latesh Sargaonkar and second to go to Gopal Bhatta. The two experienced batter back in the pavilion. 18 balls remaining. It means 3 overs remaining. New bowler is Nitin Rana is the new bowler. His individual first over, second over progress safe as well. Lovely breezes across the ground as well in between. Lovely bright sunshine is out there. Lovely atmosphere here in Savantwadi Gymkhana ground. Nitin Rane. Oh, good shot, good shot. Ball goes to the cow corner region. Fielder is down there. Yes, he makes no mistake. Back-to-back wickets for the batting side. 3 recognized batsmen back in the pavilion. Big strong batting lineup. Nitin Rane picks up a very important wickets. So Akshay Gatwar, another right-handed batsman, walks out to the middle, replacing from Sachin Thakur. Very good batting performance for the last match from the Akshay Gatwar and Daji Dhurat. The two right-handed batsmen and two experienced batters for the Rajana Warriors. Wicket keeper point, short cover. Short cover point, deep extractable boundary. Deep longer boundary. This is the upside fielding situation. One short mid wicket, one deep square leg, deep mid wicket, deep long on boundary. This is the onside fielding situation as well. Here we go. Oh, good shot, good shot, good shot. Fielder is down there. Once again, Rajan Kherkher. Yes, he makes no mistake. Back-to-back wickets for the fielding side as well. Akshay Gatwar is back in the pavilion. Tanush Sports Bhattiwadi versus Rajana Warriors. Samir Lone is the new batter. Second over progress safe as well. 2 overs remaining after this over. The two official umpire for this match, Mr. Rushikesh Korgaonkar and his partner, Mr. Arun Ghari. The experienced commentator in Marathi and Hindi, Mr. Guru Chitnis, that's Jai Bhosle and Bapu Rao as well. And the scorer is Amol Kesarkar. And his supporting scorer, Mr. Amulya Ghadi. Rohan Lone is the new batter, replacing Akshay Gatwar. Here we go, Rane. Right arm over the wicket. This time, batsman goes back to ball, goes to the declared zone region. He's off the mark. He's batting on one.
And with this singles, moves on to the 9 runs on the board, 4 wickets down. Strike and batter Mr. Daji Dhurat, non-strike and batter Mr. Rohan Lone. Here we go. This time, fielder is underneath. Can he take the catch? Yes, he makes no mistake. Back-to-back wicket as well. Daji Dhurat. Little bit of pressure for the batting side as well. Rajaram Warriors. First to go, Latesh Salgaonkar. Second to go, Gopal Bhatta, the captain of Sindhudurga. Third to go, Mr. Sachin Thakur. Fourth to go, Mr. Akshay Ghator. And fifth to go, Mr. Daji Dhurat. Who is the new batter? Saurabh Salgaonkar is the new batter. Saurabh Salgaonkar facing next delivery to Mr. Rane. Good shot. Goal ball gets to the deep cow corner region. Fielder is down there. Rajan Kerkar. Big strong arm is down there. Have a look at that. This is the throw straight to the bowler's hand in the non-strike end. Batsman taking 1 runs very comfortably. And with this singles, moves on to the double figure. 10 runs on the board, but 5 wickets down. 5 important wickets back in the pavilion. This time Rohan Lone flicks the delivery. Ball gets to the mid-wicket region. Ganesh Kubal is the fielder. End of the number completed. Missed 2 overs completed. And after 2 overs completed, batting first. 11 runs on the board, 5 wickets down. The Rajaram Warriors. Tanush Bose Batwari, team's captain, won the toss and they will decided to field first for this match. And very good bowling performance for the bowling side, especially from Rane and Samil Vengulikar as well. Ganesh Kubal is the new bowler. His individual first over, third over progressive as well. Here we go, right from over the wicket. Good shot, good shot. Ball goes to the deep long on region. Whoa, way. What a fielding that was. Absolutely magnificent fielding as well. Samir Vengulkar is the fielder. He saves just only 5 runs. Just only 1 run to Rohan Lone. Ball gets to the way. Legs or the leg stump. Umpire stretching his arms. 1 extras, and with this 1 extras, Kesmid on to the Amol Kesarkar side. 13 runs on the board. 5 wicket down for 13 runs. 1 over remaining after this over. Ganesh Kubal. Oh, this time clean ball. No contact between bat and ball. Batter cannot believe. Ball gets to the block hill and clean ball for the Rohan Salgaonkar. Saurabh Salgaonkar is back in the pavilion. 6 wicket down. Little bit of trouble. Sahil Ghator is the new batter. The son of Rajan Ghator, the former Kherwada cricket team players, Rajan Ghator, and his son Sahil Ghator walks up to the middle. Ganesh Kumar, here we go. Few more deliveries left in this summer. Batsman going past with box. Ball goes to the mid-on range. A little bit of Pambal is down there as well. Ganesh Kimal is not satisfied with the fielding. He's a fielder. Rana is a very good fielder, but it's a part of cricket, ladies and gentlemen. This time, top edge. Ganesh Kimal is under it. Can he take the catch? Yes. He makes no mistake. Back-to-back wicket. This time, Rohan Lone. Seven wicket down, and the score is
13 runs on the board. Devidas Kubal is the new batter. Wicket keeper point, backward point, cover point, short cover point, deep cover region and deep long operation. The 5 fielder is offside region and the 4 fielder is onside region as well. Devidas Kubal facing next delivery. Ganesh Kubal, here we go. Right arm over the wicket. This time, very good shot. Ball goes to the deep extra cover region. Fielder is down there. But when he stopped the ball, batsman taking 1 run. So the Devidas is off the ball. Is batting on 1. And with this single, Skilsmith on to the 15 runs on the board. 7 wicket down. Third over progress, Sepa as well. This time. Very close now this time. Ball gets to the very close for the leg stump. Just only 1 over remaining. एका षटकाचा खेळ शिल्लक आणि एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे या ठिकाणी. बाळा सावंत या ठिकाणी. बाळा साबळ एक अनुभवी गोलंदाज आपल्या समोर या ठिकाणी दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं षटक आणि संघातर्फे चौथा आणि अंतिम षटक त्याच्या समोर आहे. उजव्या हाताचा फलंदाज देविदास कुबल. राईट आर्ममध्ये विकेट. ओ व्हॉट अ शॉट. देविदास कुबलच्या बॅट मधून बसलेला हा माझ्या मते पहिला वहिला षटकार या इनिंग मधील या डावामधील. चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑन सीमारेषा बाहेर. 6 धावा. दुसरा षटकार अमोल केसरकर सांगतायत. पहिलाच लतेश याने मारलेला षटकार होता आणि त्याच्यानंतर हा देविदास याने मारलेला षटकार. एक उपयोगी षटकार बऱ्याच वेळा जर पाहायला मिळतोय आपल्याला या मैदानावरती. आणि या षटकाराच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे 21 धावांवरती. 21 धावा. बाळा साबळ राईट आर्म ओव्हर द विकेट. त्याच्या समोर आहे देविदास कुबल. ओ पुन्हा एकदा जोरदार फटका. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी एक अनुभवी फलंदाज मला का ओळखलं जात याचा पुरेपूर या ठिकाणी फायदा उठवतो या ठिकाणी. तो म्हणजे फलंदाज देविदास कुबल. कामाला खालच्या क्रमांकावरती एक अनुभवी फलंदाज ओळखलं जातं. मी मगाशीच म्हटलं होतं की मोठी सलामीची या ठिकाणी मोठी फळी आहे फलंदाजीची. खोलवर पसरलेली फलंदाजी राजाराम वॉरियर्स संघाकडे आहे आणि त्याचं उदाहरण 2 चेंडूवरती 2 षटकार ठोकतोय त्या ठिकाणी देविदास कुबल आणि संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवतोय ती म्हणजे 27 धावांवरती. पुन्हा एकदा फटका. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटला. समीर वेंगुर्ले क्षेत्ररक्षक. फेक येते आहे. फेक मात्र घेऊ शकला नाही बाळा. समीर मात्र नाराज दिसतो या ठिकाणी बाळा याच्यावरती. कारण जर समीर याने ही फेक घेतली असती नॉस्टॅगियनकडे आलेली तर मात्र निश्चितच या ठिकाणी साहिल घाटवळ हा धावत होऊ शकला असता. धावसंख्या 29 धावा. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय आणि फलंदाज माझ्या मते बाद होतोय तो साहिल घाटवळ. आणखीन एक धक्का बसतोय राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. संघाची धावसंख्या 29 वर 29 वर असताना नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो निखिल गावडे. एक उत्कृष्ट गोलंदाज जो सलामीचं षटक टाकतो तोच निखिल राजाराम वॉरियर्स संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 29 धावा. ते 2 षटकार अतिशय उपयोगी ठरले आतापर्यंत ते राजाराम वॉरियर्स संघासाठी. शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक. निखिल गावडे स्ट्राइक वर दिसतोय नवीन फलंदाज.
शॉट ऑफ लेन चेंडू, परंतु पंचांचा चेंडू स्वैर असल्याचा इशारा येतोय. 1 बाउन्स सुद्धा या ठिकाणी खून येते पंच ऋषिकेश यांच्याकडून. या अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ती म्हणजे 30 धावांवरती. हा चेंडू जातोय लेफ्ट स्टंपच्या एका धावेचा इशारा. धावसंख्या होते 31 धावा. 31 धावा या ठिकाणी धाव फलकावरती धावा लावल्या जात आहेत. जवळजवळ सुरेख फटका ठिकाणी देवीदास गोवलेचा चेंडू जातोय मिडॉनच्या दिशेने. 1 धाव मिळते या ठिकाणी देवीदासाला. षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 32 धावा धाव फलकावरती लावल्या जात आहेत. विजयासाठी 33 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. ती म्हणजे तनुष स्पोर्ट्स भटवाडी संघाला. सोशल मीडिया किंवा माहिती नसलेल्या ग्रुप्स कडून इन्व्हेस्टमेंट टिप्स कधीही घेऊ नका, कारण बचत केलेले तुम्ही जे पैसे असतात ती सायबर क्रिमिनलचा चोरण्याचा हा डाव असू शकतो. अशी कोणतीही घटना घडल्यास नॅशनल क्राईम याच्यावरती 1930 वरती संपर्क साधा. गृह मंत्रालयाद्वारे जनहितार्थ जारी. आवाज पुढे तारीखेने बघूया. मायक्रोफोन येतोय पुढच्या 4 षटकांसाठी. आमच्या वेर्ले गावचा सुपुत्र आणि सध्या सामंतवाडीमध्ये स्थायिक झालेला आमचा मित्र बापू राऊत यांच्याकडे मी माईक सुपूर्द करतोय. शुभ संध्याकाळ बापू. हॅलो, धन्यवाद महेश सर. संध्याकाळच्या सत्रात पुन्हा एकदा सर्व खेळाडू आणि रसिक प्रेक्षक यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या या सामन्यासाठी जे रसिक प्रेक्षक जोडले जातील त्यांचे सुद्धा इथे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. यापुढे होणारा सामना असेल श्री देव इसोटी महापुरुष सबनीसवाडा आणि विरुद्ध असेल तो निरवडे संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण लगेचच कॉमेंट्री बॉक्स या आणि नाणेफेक करून घ्यायचे. पहिल्या इनिंगचा मात्र इथे खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये फलंदाजी करत असताना राजाराम मॉरिस संघाने निर्धारित 4 षटकांमध्ये 32 धावा कुठल्या आणि 33 धावांचा उद्दिष्ट घेऊन फलंदाजी करणारा संघ असेल. पहिला चेंडू सुंदररित्या टोलावला तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने समीर वेंगुर्लेकर यांनी आणि 1 धाव घेतली जाईल. सलामीची जोडी असेल वासुदेव गावडे तर नॉन स्ट्राईक एंडला दिसेल समीर वेंगुर्लेकर. ही सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरा चेंडू सुंदररित्या पाहायला मिळतो डीप एक्स्ट्रा केवरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जमिनीलगतचा हा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू फरार होतोय तो 4 धावांसाठी सुंदर फटका हा पाहायला मिळतो तो वासुदेव यांच्या बॅट मधून. या 4 धावाने सांघिक धावफलक मात्र पुढे वधारतोय. पोहोचतोय तो 5 या धावसंख्येवर. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न आणि प्रयत्न मात्र इथे सक्सेस होताना पाहायला मिळतोय.
चेंडू फरार होतोय तो 6 धावांसाठी. सुंदर असा फटका, लागलं तर आबाद नाहीतर बरबाद अशा प्रकारचा फटका पाहायला मिळतो. मात्र या चेंडूवर सुरेखरित्या खेळणं झालं होतं ते वासुदेव यांचं आणि षटकाराच्या दिशेने मार्गस्थ चेंडू झालाय. या 6 धावेने धावफलक मात्र पोहोचतोय तो तब्बल 11 या धावसंख्येवर. 33 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या वेळी अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पुरेपूर फायदा घेताना फलंदाज. धावसंख्या होती ती 11 धावा. क्रिकेट खेळत असताना मात्र काही चेंडूंची वाट पाहावी लागते तर काही चेंडूंची वाट लावावी लागते आणि इथे मात्र वासुदेव नामक फलंदाज बऱ्याच चेंडूंची वाट लावत असताना आपल्याला पाहायला दिसतोय तो स्ट्रायकिंग एंडला. तो न स्ट्रायकिंग एंडला त्याचा साथीदार असेल समीर वेंगुर्लेकर. गोलंदाजीची धुरा मात्र नितीन यांच्या मार्फत दिसेल. आता मात्र लोअर फुटचा चेंडू डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक अक्षय घाटो चेंडूवर येतोय, अडवतोय, फेकी करतोय. तोपर्यंत मात्र सहजरित्या ही एक धाव पूर्ण केली जाईल आणि एका धावेने धावफलक मात्र पुढे सरसावतोय तो 12 या धावसंख्येवर. सुंदररित्या फलंदाजी ही तनुष पोट भटवाडी यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ती सलामीची जोडी दरम्यान हा ट्रॅकर चेंडू पूल करायचा प्रयत्न मात्र इथं सक्सेसफुल मात्र होत नाही. सुंदररित्या चेंडू हाताळतोय आणि हा चेंडू मात्र निर्धाव गणला जातोय तो आमच्या स्कोर बुकवर. बाकीचा सोपस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतायत ते गोपाळ भट्टा. निश्चितच मोठा फटका मारायचा होता. आता ऑन साइडच्या दिशेने मात्र चेंडू आदळतोय तो पायावर आणि पंचांचा मात्र इशारा येतोय तो लेग बाईट स्वरूपात एक चोरटी धाव घेण्यात मात्र यशस्वी होत आहेत ते दोन्ही फलंदाज समीर आणि वासुदेव. बघता बघता पहिल्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अंती तनुष पोट भटवाडी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 13 धावा. समीकरणातलं बदललेलं पाहायला मिळतंय. जिंकण्यासाठी आवश्यकता असेल ती 18 चेंडू आणि 20 धाव्यांची गरज. ही जिंकण्यासाठी तनुष पोट भटवाडी संघाला यापुढे होणारा सामना असेल देव इसवटी महापुरुष विरुद्ध निळवडे. या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पुन्हा एकदा विनंती असेल आपण या आणि लगेचच नाणेफेक करून घ्या. दुसरे षटक फेकण्यासाठी मात्र सज्ज असेल तो गोलंदाज साहिल घाटवळ. सुंदररित्या पहिला चेंडू फेकण्यात यशस्वी. योग्य दिशा आणि योग्य टप्पा हा गाठतोय तो मात्र गोलंदाज साहिल नामक. पहिल्या वेळेला चेंडू हा निर्धाव फेकण्यात मात्र कामयाब होतोय साहिल. धावसंख्या स्थिरावलेली 13 धावा. दुसरं षटक मात्र असेल हे प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू तेवढेच हलक्याच हाताने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो मिडऑफच्या दिशेने एक रन्स हा घेतला जाईल. एका धावेने धावफलक मात्र पुढे पोहोचतोय तो 14 या धावसंख्येवर. दुसऱ्या षटकातील मला वाटतं 2 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. अजून 4 चेंडू मात्र असतील हे बाकी. ते दुसऱ्या षटकातील स्ट्रायकिंग एंडला मात्र दिसेल एक आक्रमक फलंदाज वासुदेव. मोठा फटका मारण्याच्या नादास बॅट मात्र अगोदर फिरून मोकळी होतोय आणि चेंडू मात्र नंतर विसावतोय तो यष्टीरक्षक गोपाळ भट्टा यांच्या हातामध्ये. आणखीन एक चेंडू हा निर्धाव चेंडू फेकला जातो. धावसंख्या मात्र स्थिर 14 धावा. दुसऱ्या षटक मात्र सुंदररित्या हाताळण्याचं काम हे साहिल या गोलंदाजा मार्फत पाहायला मिळतंय. सुंदर फटका मात्र बॅटची अपर कट घेऊन चेंडू जातोय तो गली क्षेत्रामध्ये जातोय तो निर्धारित घोषित क्षेत्रात आणि एक धाव ही फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळते. एका धावेने धावफलक मात्र पोहोचतोय तो तब्बल 15 या धावसंख्येवर. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूंचा होतोय खेळ समाप्त. या मैदानावर अजूनही 2 चेंडू असतील बाकी. आता मात्र दिसेल तो स्ट्रायकिंग एंडला एक डावखुऱ्या शैलीचा आक्रमक फलंदाज समीर. मोठा फटका मारायचा होता. आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न झाला होता मात्र बॅट अँड बॉलचं प्रॉपर कनेक्शन तिथे पाहायला भेटत नाही. चेंडू मात्र शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. अडवलं जाईल. नितीन कडनं फेकी होते तोपर्यंत सहजरित्या एक धाव मिळते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला समन्वय, चांगला ताळमेळ हा पाहायला मिळतोय तो दोन्ही फलंदाज समीर आणि वासुदेव यांच्या माध्यमातून. एक धाव घेतली जाईल. धावसंख्या पोहोचते ती 16 या धावसंख्येवर. एकदा मोठा फटका हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारायचा प्रयत्न होता मात्र प्रयत्न फसतोय आणि चेंडू आणखीन एक निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली 16 धावा.
निश्चित यापुढील होणारा सामना असेल आणि आपल्याला शेवटचा पुकार असेल देव इसवटी महापुरुष सबनीसवाडा विपक्ष निरवडे यामध्ये पुढील सामना रंगेल. पुन्हा एकदा आम्ही आपल्याला विनंती करतोय आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण लगेचच यायचंय. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पुन्हा एकदा विनंती असेल आपण लगेचच या आणि नाणेफेक करून घ्या. देव इसवटी महापुरुष सबनीसवाडा विरुद्ध निरवडे यापुढील होणारा सामना. सांघिक तिसरा षटक असेल फेकण्यासाठी सज्ज तो सौरभ आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं गोलंदाजी मार्कवर दिसेल तो सौरभ. पहिल्या चेंडूवर खरपूस समाचार मला वाटतं पाहायला मिळतोय. मात्र चेंडू हा मैदानाच्या बाहेर न जाता सुंदररित्या मात्र झेल टिपला जातोय आणि समीर नामक फलंदाजाची पारी मात्र इथे संपुष्टात येते समाप्त होते. डगआउटच्या दिशेने मात्र मार्गस्थ व्हावं लागेल ते समीर या फलंदाजाला. माझ्या खाली समीर वेंगुर्लेकर मात्र माघारी डगआउटच्या दिशेने परतल्यानंतर वन डाऊनच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय तो छोटा पॅकेज बडा धमाका गणेश गुबल. निश्चितच यापुढील होणारा सामना असेल तो देव इसवटी महापुरुष सबनीसवाडा विपक्ष निरवडे संघ. आयोजकांकडून विनंती केली जाते त्यांना की आपण लगेचच 2 मिनिटात जर नाही आला तर तुमचा सामना 3 षटकांचा खेळवला जाईल याची नोंद घ्यायची. आम्ही वाट पाहतो फक्त आणि फक्त 2 मिनिटांची. गोलंदाज असेल तो सौरभ. आता मात्र मोठा फटका दिसतोय तो गणेश कुबराच्या बॅटमधून दिसतोय सहज जातोय तो लॉंग ऑनच्या दिशेने एक ब्रँडेड षटकार हाय अँड हँडसम षटकार. छोटा पॅकेज बडा धमाका मला का म्हणतात याचं उत्तर मात्र देतोय तो गणेश कुबल. या 6 धावाने सांघिक धावफलक मात्र पोहोचतोय तो तब्बल 22 या धावसंख्येवर म्हणजे अजून जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता. आणखी एक मोठा फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न मात्र बॅट अँड बॉलचा इथे कोणताही संपर्क नाही. चेंडू सरळ आदळतोय तो पायावर. आणखी एक चेंडू हा निर्धाव फेकला जातोय. या अगोदरच्या चेंडूवर षटकार निघाला होता मात्र कमबॅक करणारी गोलंदाजी ही सौरभ या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाली. एक चेंडू तुझा तर एक चेंडू माझा अशा प्रकारचं समीकरण पृथक्करण पाहायला मिळते ते गोलंदाज सौरभ याच्या माध्यमातून. सुंदर चेंडू अति सुंदर चेंडू योग्य दिशा आणि योग्य टप्प्यावर मारा मात्र करतोय तो सौरभ. थोडसा आता जखडून ठेवतोय तो गणेश कुबल सारख्या दिग्गज फलंदाजाला. या अगोदरच्या चेंडूवर सुद्धा डॉट चेंडू निघाला. तब्बल बॅक टू बॅक 2 चेंडू हे डॉट फेकण्याची किमया ही सौरभ नामक गोलंदाजामार्फत पाहायला मिळते आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली 22 धावा. तिसरं षटक मात्र असेल हे मार्गस्थ. शॉर्ट ऑन पूल करण्याचा प्रयत्न बॅट अँड बॉलचा मात्र तेवढा प्रॉपर कनेक्शन नाही. बॅटची अंतरुणी कट घेऊन चेंडू जातोय तो घोषित क्षेत्रात. एक धाव निश्चित मिळेल ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाला म्हणजे तनुष्पोर्ट भटवाडी संघाला. एका धावाने धावफलक मात्र हलता ठेवला जातोय. धावसंख्या पोहोचते ती 23 धावा. तिसरं षटक मात्र असेल हे प्रगतीपथावर सुंदररित्या हाताळतोय तो सौरभ नामक हा गोलंदाज. आता मात्र फुल लेंथला टाकलेला चेंडू लेग साइडच्या दिशेने मारलेला हा मोठा फटका पाहायचा किती धावा मिळून जातील पंचांचा इशारा येणे बाकी. चेंडू फरार हाय अँड हँडसम गगनचुंबी गगनभेदी षटकार निघतोय तो. आणखीन एक षटकार वासुदेवच्या बॅट मधून 6 धावेने संघिक धावफलकात मात्र मोठा बदल घडतोय. धावसंख्या होते ती तब्बल 29 धावा म्हणजे अजून जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 4 धावांची असेल गरज. बघता बघता 3 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीअंती तनुष्पोर्ट भटवाडी संघाची धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 29 धावा म्हणजे समीकरण आता पाहायला मिळतंय 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. एक चुरशीचा सामना निश्चित होईल. डोळ्यांचं पारणे पिटणारा सामना हा पाहायला मिळतोय. शेवटच्या चेंडू पर्यंत नक्कीच जाईल अशी अपेक्षा असेल.
पहिला चेंडू स्लोवर चेंडू फिंगर्स रोल केले मात्र तिथे सरळ जातोय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मोठा फटका मात्र फटका फसतोय क्षेत्ररक्षकच्या हातामध्ये सरळ चेंडू विसावतोय आणि गणेश कुबल यांची पारी मात्र इथे समाप्त होते. आणखीन एक धक्का बसतोय तो तनुष पोट भटवाडी संघाला गणेश कुबल यांच्या रूपामध्ये. गणेश कुबल मात्र माघारी परतल्यानंतर गणेशच्या बॅटमधनं एक षटकाराचा सुद्धा समावेश होता. सुंदर फलंदाजी केली होती मात्र एक साधा सोपा झेल देऊन मात्र माघारी परततोय आणि गणेश यांची जाळ घेण्यासाठी एक अनुभवी फलंदाज राजन केरकर मैदानावर दिसेल. ज्या फलंदाजामध्ये अपेक्षा आहे मोठमोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे तोच बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल. समीकरण 5 चेंडू 4 धावांची गरज. पहिला चेंडू हलक्याच हाताने खेळलाय तो शॉट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मात्र चेंडू पाहायला मिळतोय. गोपाळ बट्टा बॅट चेंडूवर येतोय अडवतोय. एक लेग बाईटच्या स्वरूपात ही धाव चोरटी घेतली जाईल. एका धावेने धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 30 या धावसंख्येवर. म्हणजे अजूनही जिंकण्यासाठी नाममात्र 3 धावांची गरज. 4 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. नक्की चुरशीचा सामना एक रोमहर्षक सामना या दोन दिग्गज आणि बलाढ्य संघांमध्ये आपण पाहतोय. सुंदर फटका हा पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डीप एक्स्ट्रा पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मात्र चेंडू जातोय तो घोषित क्षेत्रात. निश्चित फटका तर खूपच सुंदर मात्र या चेंडूवर एकच धाव संपादन केली जाईल. एका धावेने धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 31 या धावसंख्येवर. 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता ही जिंकण्यासाठी तनुष पोट भटवाडी संघाला. सुंदर चेंडू फुल लेंथला टाकला चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रोवर अडवतोय फेकी करतोय सुंदररित्या क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळतोय आणि वासुदेव यांची मात्र पारी समाप्त होते. रनआउटच्या स्वरूपात मात्र माघारी परतावं लागेल ते वासुदेव यांना. सुंदर खेळी ही पाहायला मिळाली होती ती वासुदेव यांच्या बॅट मधून तब्बल 2 षटकार एका चौकाराचा मात्र समावेश होता. ही नटलेली खेळी मात्र एक चुकीच्या निर्णयामुळे माघारी मात्र परतावं लागतंय ते वासुदेव सारख्या ह्या फलंदाजाला. निश्चितच हा सामना अटीतटीचा होतोय आणि टाय होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे जर सामना टाय झाला तर कंपल्सरी चेस असा निर्णय आयोजकांकडून सांगण्यात येतोय. म्हणजे कंपल्सरी या 2 धावा कराव्याच लागतील त्या तनुष पोट भटवाडी संघाला. समीकरण पाहायला मिळतंय 2 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. निश्चित तुळशीचा सामना हा अटीतटीचा सामना रोमहर्षक सामना या मैदानावर मात्र रंगताना दिसतोय. 2 चेंडू आणि 2 धावांची गरज ही जिंकण्यासाठी असेल तनुष पोट भटवाडी संघाला. सुंदर फटका लावांच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय 1 बाउन्स सीमारेषा पार. 4 धावेसाठी एक खणखणीत चौकार राजन केरकर यांच्या बॅटमधून निघतोय आणि चौकारांशी संघ मात्र इथे होतो विजय होतोय तो तनुष पोट भटवाडी. अभिनंदन असेल तनुष पोट भटवाडी संघाचे तसेच आभार सुद्धा असतील ते राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाचे. निश्चितच यापुढे होणारा सामना असेल देव इसोटी महापुरुष सबनीसवाडा विरुद्ध निरवडे. निश्चितच आता जो सामना झाला संध्याकाळच्या सत्रामध्ये तो तनुष पोट भटवाडी विरुद्ध राजाराम वॉरियर्स तळवडे यांच्यामध्ये रंगतदार आपण सामना पाहिलात. हा सामना मात्र चुरशीचा झाला अटीतटीचा झाला. दोन्ही बाजूने फलंदाजी गोलंदाजी सुरेख झाली मात्र यामध्ये